హాయ్ ఆల్, greetings to you in the name of Jesus. దేవుని నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. వెల్కమ్ టు 12th సెషన్ ఆఫ్ దిస్ బైబిల్ స్టడీ. సో లాస్ట్ వీక్ వరకు మనము ఈ రోమన్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 16 వరకు మనం చూసుకున్నాం. సో ఈరోజు వచ్చేసి రోమన్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 17 నుంచి చాప్టర్ 3 వర్స్ 20 వరకు మనము చూసుకుందాం. సో what it says and how it goes about Romans chapter 2 verses 17. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 17వ వచనం నుండి 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం వరకు నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, మీరు ఫాలో అవ్వండి. సో ఫ్రమ్ వర్స్ 17 దీనికి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏమని ఉందంటే ద జ్యూస్ అండ్ ద లా, యూదులు వారి ధర్మశాస్త్రము అని అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఐ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రమ్ 17, రైట్? ఇట్ సేస్, నౌ ఇఫ్ యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ అ Jew, if you rely on the law and boast in God, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. You then who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Circumcision has a value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you have not been circumcised. So then, if those who have not circumcised keep the law's requirement, will they not be regarded as though they were circumcised? The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you, who, even though you have the written code and circumcision, are a lawbreaker. A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. A person is a Jew who is one inwardly. And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. So this is chapter 2, and chapter 3, it says about God's faithfulness. It says, what advantage then is there in being a Jew? Or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us? Certainly not. If there were so, how could God judge the world? Some might argue, if my falsehood enhances God's trustfulness and so increases His glory, why am I still condemned as a sinner? Why not say, as someone slanderously claimed, that we say, let us do evil that good may result? Their condemnation is just. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands.
There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to the shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. So we are going to discuss so many verses in depth today. ఈ 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుంచి 3వ అధ్యాయం 21వ వచనం వరకు మనం చూస్తే యూదులకు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం గురించి రాయబడింది. దేవుడి యొక్క ఫెయిత్ఫుల్నెస్, నమ్మకత్వం గురించి అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ఆల్సో the first thing I wanted to put it out today is obedience is a critical matter, right? In verse 17, Romans chapter 2 verse 17, where Paul talks about, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and boast in God. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, క్లియర్గా యూదులని పౌలు పాయింట్అవుట్ చేసి మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే ప్రత్యేకంగా యూదుల గురించి ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. ఒకవేళ నువ్వు అయిన వాడివి అయితే ఓకే, నీ గురించి ఇది రాస్తున్నాను అని అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇఫ్ యూ రిలై ఆన్ ద లా అండ్ బోస్ట్ ఇన్ గాడ్, ఒకవేళ నీవు ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తున్నావా, లేకపోతే దాన్ని ఆధారం చేసుకుంటున్నావా, లేకపోతే దేవుని అందు లేకపోతే కాదు, టూ థింగ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ ద లా, ధర్మశాస్త్రం అందు నువ్వు ఆధారపడి దేవుని అందు అతిశయిస్తున్న వాడిగా నువ్వు ఉన్నావా, ఒకవేళ అలాంటి వాడివైతే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది అక్కడ జ్యూస్కి రాస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ పాల్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, యూదా ప్రజలు మీరు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు, కానీ దైవికమైన కార్యాలు చేయట్లేదు. అంటే మీరు కార్యాలు చేస్తున్నారు, పనులు చేస్తున్నారు, మీరు ఎన్నో విషయాలు చేస్తున్నారు, కానీ అవి దేవునికి అనుకూలంగా లేని విషయాలుగా ఉన్నాయి అని అక్కడ క్లియర్గా యూదుల గురించి అక్కడ ఆయన విశ్లేషిస్తూ అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో అక్కడ 25th వర్స్కి వచ్చేసరికి అక్కడ సర్కంసిషన్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒక్కసారి మనం ఈ 25th వర్స్ని మనం క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే, ఈ సున్నతి పొందిన వాడి లేదా సున్నతి పొందిన ప్రజల గురించి అక్కడ ఆయన రాస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం. సో ఒకవేళ నువ్వు సున్నతి పొందిన వాడివి అయినప్పటికీ, ఒకవేళ నువ్వు దేవుని సున్నతి పొందిన వాడివై ఉండి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నువ్వు యూ కెనాట్ బోస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే నిన్ను నువ్వు పరచుకోకూడదు అని యూదులకు అక్కడ చెప్తున్నట్టుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో ఈ సున్నతి పొందడం అనేది ఆ రోజుల్లో యూదులకి ప్రధాన కార్యంలాగా అక్కడ ఉన్నది. ఇట్ వాజ్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ Jewish people in those days to get circumcised, right? It is a mark that God gave his people as a sign of covenant with them. ఒక నిబంధన లాగా దేవుడి చేత యూదులకు ఇవ్వబడినట్టుగా అక్కడ రాయబడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం ఆ సున్నతి పొందడం. సో ఇక్కడ ఏమి
మ్యాటర్ అంటే వాట్ మ్యాటర్స్, ఇక్కడ ఏమి ఇది అవుతుంది అని పౌలు రాస్తున్నాడంటే, నువ్వు సున్నతి పొందిన వాడిగా ఉన్నప్పుడు దేవునికి విధేయత చూపిన వాడిగా ఉన్నావా లేదా, అది అక్కడ పౌలు ప్రత్యేకంగా ఆయన తీసుకొస్తున్న పాయింట్ లాగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో మేము సున్నతి పొందిన వాళ్ళము, మా దగ్గర సువార్త ఉంది, మా దగ్గర గాస్పుల్ ఉంది, ధర్మశాస్త్రం ఉంది, మా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి అని మీరు అనుకోవడం కాదు. మీరు సున్నతి పొందిన వారు అయినప్పటికీ దేవునికి విధేయత చూపించిన వారుగా మీరు ఉన్నారా లేదా అనేది పౌలు అక్కడ హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా యూదా ప్రజలకి మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో దట్స్ వై హీ బ్రింగ్స్ అవుట్ దిస్ ఒబీడియన్స్ ఇన్ దీస్ వర్సెస్. సో ఒక కోణంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వర్సెస్కి ఒక సారాంశంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, వీటి నుంచి విధేయత చూపడం, దేవునికి విధేయత చూపడం అనేది ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా ఆయన తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ సెకండ్ చాప్టర్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 28-29గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 28 వర్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎ జూ హూ ఈస్ వన్ ఓన్లీ అవుట్వర్డ్లీ నార్ ఇన్ సర్కంసెషన్ మియర్లీ అవుట్వర్డ్ అండ్ ఫిజికల్. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, సున్నతి పొందడము అనగానే మీరు ఏదో సున్నతి బాహ్య రూపంలో మీరు సున్నతి పొందిన వారిగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, మీరు అంతరంగంలో కూడా దేవునికి విధేయత చూపిన వారిగా మీరు ఉండాలి అని అక్కడ క్లియర్గా యూదులకు ఆయన చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ ఓన్లీ ది అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్, బాహ్యంగా ఏదైతే మీరు చూపిస్తున్నారో అది సత్యం కాదు, అది దేవుడు దాన్ని లెక్క చేయడు. మీరు ఏదైతే మీ హృదయంలో మీ కాన్షియన్స్లో మీరు ఏదైతే ఉన్నారో దేవుని దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని కొలుస్తున్నట్టుగా అక్కడ యూదా ప్రజలకు ఆయన రాస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ద సెకండ్ థింగ్, మనం ఇక్కడ 3వ అధ్యాయంకి మనం వచ్చేసరికి అక్కడ దేవుని యొక్క ఫెయిత్ఫుల్నెస్, గాడ్స్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ గురించి అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ 3వ అధ్యాయంలో పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, యూదునిగా ఉండడంలో వారికి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది అక్కడ రాస్తూ ఉన్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ సున్నతి పొందడము అనేది ఈ రోమా పత్రికలో ఎన్ని అధ్యాయాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని అధ్యాయాల్లో సున్నతి పొందడం గురించి ఆయన రకరకాలుగా చాలాసార్లు ఆయన వాడినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ చాప్టర్ 2 verse 1లో ఒక క్వశ్చన్ వేసినట్టుగా, ఈ ప్రశ్నగా అక్కడ మిగిలిపోతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో చాప్టర్ 3లో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, వాట్ ఇఫ్ సమ్వేర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ అనే ఒక క్వశ్చన్ అక్కడ యూదులకు ఆయన హెచ్చరించి ఈ క్వశ్చన్ అడిగినట్టుగా ఉత్తరంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో మీలో ఎవరైనా అవిధేయత పరులుగా లేకపోతే అవిశ్వాస పరులుగా ఉన్నారా? వాట్ ఇఫ్ సమ్వేర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ అంటే మీరు సున్నతి పొందిన వారై ఉన్నారు, దేవుని వాక్యం పొందిన వారిగా ఉన్నారు, దేవుని చేత మీకు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడిన వారిగా ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నప్పటికీ మీరు ప్రత్యేకంగా మీలో ఎవరైనా అవిశ్వాస పరులు ఉన్నారా? ఒకవేళ అవిశ్వాస పరులు ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క నమ్మకం, ఒక ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది కొట్టివేయబడుతుందా అనేది అక్కడ ఒక ప్రశ్నగా ఆయన చూపిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో దానికి సమాధానంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, లేదు, మనము అవిధేయత చూపించడం వల్ల మనము ఒకవేళ నమ్మకస్తులంగా ఉండకపోయినను దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది కొట్టివేయబడదు. ఏ విధంగా కూడా దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది తక్కువ కాదు అనేది పౌలు అక్కడ చెప్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ 4వ అధ్యాయానికి మనం చూసినట్లయితే, ఒకవేళ మనము దేవునికి విశ్వాసం చూపించకుండా అవిశ్వాసులంగా మనం ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ దేవుడు మనం అన్ఫెయిత్ఫుల్గా మనం ఉన్నప్పుడు
దేవుని యొక్క ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది తగ్గిపోయినట్లయితే మనము ఏమనుకోవచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్క మనుషుడు కూడా అబద్ధికుడే అని అక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు అన్న ఒక కోణంలో ఆయన రాస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ 4th verseలో ఆయన అదే రాస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే యూ మే బి ప్రూవ్డ్ రైట్ వెన్ యూ స్పీక్ అండ్ ప్రివేల్ వెన్ యూ జడ్జ్. సో ఇక్కడ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒకవేళ మన అవిశ్వాసం వలన దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది తగ్గిపోతే ప్రతి మానవుడు కూడా ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు జీవించవచ్చు, ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తీర్పు తీర్చేయచ్చు కదా అని ఒక క్వశ్చన్ అక్కడ వేస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకో కోణంలో అక్కడ ఏం రాస్తున్నాడంటే ఒకవేళ మానవులంగా మనం ఏమనుకుంటాము, మన యొక్క అవిశ్వాసం లేకపోతే మనము ఆ విశ్వాసము నమ్మకత్వము దేవుని యందు చూపించకుండా జీవించిన వారంగా మనం ఉన్నప్పుడే దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది కనపరచబడుతుంది అని అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా అని ఒక కాన్వర్జేషన్ లాగా ఆయన తీసుకొచ్చినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒకవేళ అదే నిజమైతే నేను దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం, దేవుని యొక్క ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది దేవుడు ఎంత నమ్మకస్తుడో, ఎంత నమ్మదగిన దేవుడో, ఆ దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది నా నమ్మకం నేను దేవుని అనుసరించే విధానం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అని అనుకుంటే నేను ఎంత అవిశ్వాసం చూపించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆ విశ్వాసం అనేది కనపరచబడుతుంది అంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా, అది ఎలాగా కరెక్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు దేవుడు అబద్ధికుడు అవుతాడు కదా, అప్పుడు మానవుడు అందరూ కూడా నేను పాపినని ఎందుకు తీర్పు తీర్చబడుతుంది, నేను తప్పు చేసినప్పుడే దేవుడు మంచి అని చూపిస్తున్నాం కదా, నేను తప్పు చేస్తేనే దేవుడు మంచి అని మానవుడికి కనిపిస్తుంది కదా, మరి నేను తప్పు చేయాలి కదా, దేవుడు మంచి అని కనిపించాలంటే నేను తప్పు చేయాలి కదా అని మానవుడు ఒక కోణంలో మానవుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సో మనకి వచ్చే ఈ తలంపులు, ఈ ఆలోచనలన్నీ తప్పు అని అక్కడ పౌలు స్పష్టంగా చెప్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో మానవులంగా మనకి ఈ ప్రశ్న అనేది వస్తుంది. సో నేను పాపం చేసినప్పుడు అది ఎందుకు పాపిగా నా మీద రుద్దబడుతుంది, పాపంగా నా మీద ఎందుకు రుద్దబడుతుంది, నేను ఏదైతే అవిధేయత చూపిస్తున్నానో, నేను ఏదైతే దేవుని యందు విశ్వాసం లేని జీవితాలు నేను జీవిస్తున్నానో దేవుని యొక్క విశ్వాసం అనేది కనపరచబడుతుంది కదా, మళ్ళీ ఈ శిక్ష అనేది నాకెందుకు, దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనేది నాకెందుకు, ఇంకా నన్ను మెచ్చుకోవాలి కదా అనే మానవ ఆలోచనలో అక్కడ మనం ఉన్నట్లుగా పౌలు అక్కడ మనకి చెప్తా ఉన్నాడు. సో కొనసాగించి మానవుడు ఏమనుకుంటాడంటే మనం కొనసాగించి తప్పు మార్గాల్లో వెళ్దాం, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మంచి మార్గాలు అనేది మానవుడికి కనపరచబడుతుంది అనే ఒక భ్రమలో మానవుడు ఉన్నట్లుగా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో అక్కడ ఆ క్లారిఫికేషన్ అనేది అక్కడ యూదులకు పౌలు రాస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. సో మనము చూపించే అవిధేయత మీదనో కానీ, లేకపోతే మనము జీవించే విధానం బట్టో కానీ దేవుడి యొక్క మన పట్ల ఆ నమ్మకమైన దేవుని యొక్క ఆ గుణం అనేది తగ్గించబడదు. ఆయన యొక్క గుణం అన్నది మన జీవితం పట్ల కొట్టివేయబడదు. దేవుడు ఎంత నమ్మదగిన దేవుడో మన పరిస్థితులను బట్టి, మన బిహేవియర్ని బట్టి, మన యొక్క జీవిత శైలిని బట్టి అది మారదు అని అక్కడ ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్గా అక్కడ పెడుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో కొనసాగించి the third thing what Paul is bringing out from this scripture is being religious is not going to save you. And ఇక్కడ యూదులకు ప్రత్యేకంగా రాస్తున్నాడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒక ఆలోచన ఏముండేది అంటే యూదులకి, మాకు ధర్మశాస్త్రం ఉంది, మా పితరుల నుంచి మాకు దేవుని గురించి ఏంటి అని తెలుపబడింది, మాకు గాస్పుల్ అనేది వినిపించబడింది, మేము సున్నతి పొందిన వారంగా మేము ఉన్నాము, కాబట్టి
ఇది ఆటోమేటిక్గా ఒక క్వాలిఫికేషన్గా మా జీవితంలో ఉంది. మేము దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు లేక దేవుని యొక్క శిక్షకు అర్హులం కాదు. మేము నీతిమంతులము, మేము రైచస్ పీపుల్, లేకపోతే మేము రిలీజియస్ పీపుల్, భక్తితో కూడా జీవించే ప్రజలుగా మా సంతానం అంతా కూడా ఉంది. కాబట్టి మేము ఆటోమేటిక్గా మాకు ఇది ఒక క్వాలిఫికేషన్. ఎందుకు క్వాలిఫికేషన్ అంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుంచి మాకు తప్పించబడతాము, దేవుని యొక్క శిక్ష నుండి మేము తప్పించబడతాము అనే ఒక భ్రమలో, అక్కడ ఒక ఆలోచనలో యూద ప్రజలు ఉండేవారు. సో అక్కడ వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీగా ఇక్కడ పౌలు ఈ వర్సెస్లో మనం చూపిస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం అనేది మనం జీవిత శైలిని బట్టి అది మారదు అని చూసుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆయన ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇలా ఉంది సో యూదులకు మరి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, యూదులకు ఆ లాభం ఏంటి, వాళ్ళు యూదులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లాభం ఏంటి అని అక్కడ ఒక క్వశ్చన్గా ఆయన వేసి దానికి ఆన్సర్ ఏమిస్తున్నాడంటే, జ్యూస్ అండ్ జెంటైల్స్ ఆర్ అలైక్ అండర్ ద పవర్ ఆఫ్ సిన్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపం యొక్క శక్తి కింద ఉన్నట్లుగా ఆయన అక్కడ రాస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో 4వ విషయం మనం అదే చూస్తూ ఉన్నాం. యూదులే కానీ అన్యజనులే కానీ ఎవ్వరికి కూడా ఒక లాభము, మేము యూదులము కాబట్టి మాకు ఒక స్పెషల్ కోటా అనేది మాకు ఉంది, మేము యూదులము కాబట్టి మేము శిక్ష నుండి మేము తప్పించుకుంటాం, దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి మేము అర్హులం కాదు, మేము ఆ కేటగిరీలో రాము అనుకోవడానికి లేదు అని అక్కడ క్లియర్గా ఆయన మెన్షన్ చేసి అక్కడ యూదులకు రాస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, యూదులేమి అన్యజనులేమి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపము యొక్క శిక్షకి శక్తికి, పాపం యొక్క శక్తికి వాళ్ళు లోనైన ప్రజలుగా అక్కడ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అని అక్కడ రాస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇదే 4వ విషయం మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అండర్ సిన్స్ పవర్. సో 11th verse నుంచి ఒక్కసారి మనం చదివితే ఇట్ సీమ్స్ మన గురించి మనము చదువుకున్నట్లు ఉంటుంది. ఒకసారి ఈ వర్సెస్ మీరు చదువుకోండి, 11 నుంచి 20th verse వరకు. దెర్ ఈస్ నో వన్ రైచస్, నాట్ ఈవెన్ వన్. ఏ మానవుడు కూడా, ఒక్కరు కూడా నీతిమంతులు లేరు అని అక్కడ చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఐ ట్రై టు రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ తెలుగు. జస్ట్ అ మినిట్. Romans chapter 3, right? Romans chapter 3 verses from 11. సో ఇక్కడ 11th verse ఏం చెప్తున్నాడంటే, నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు, గ్రహించువాడెవడునూ లేడు, దేవుని వెతుకువాడెవడునూ లేడు, అందరూ త్రోవ త్రప్పి ఏకముగా పనికి మాలిన వారైరి, మేలు చేయువాడు లేడు, ఒక్కడైనను లేడు, వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు, వారి పెదవులు క్రింద సర్ప విషమున్నది, వారి నోటి నుండి శపించుటయు పగయు ఉన్నాయి, రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరిగెత్తుచున్నవి, నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి, శాంతి మార్గము వారి ఎరగరు, వారి కన్నుల ఎదుట దేవుని భయము లేదు, ప్రతి నోరు మూయబడినట్లును సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగునట్లను ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్న వాటన్నిటినీ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారితో చెప్పుచున్నదై ఎరుగుదురు. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియ మూలముగా ఏ మనుషుడు ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు. ధర్మశాస్త్రము వలన పాపం మనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది. మనకి ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటో తెలిసినా, మనకి దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటో తెలిసినా, దేవుని గురించి ఎంతో తెలుసుకున్నా
అవి మనకి నీతిమంతుడిగా మనం తీర్చబడడానికి క్వాలిఫికేషన్ కాదు అని క్లియర్గా పౌలు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నేను ఎంత క్లియర్గా ఆయన రాస్తున్నాడో ఒకసారి గుర్తించండి. దెర్ ఈజ్ నో వన్ రైచస్, ఎవరు నీతిమంతులు లేడు, ఒక్కడు కూడా లేడు. ఒక్కడు కూడా అర్థం చేసుకునే మనిషి లేడు. దెర్ ఈజ్ నో వన్ హూ సీక్స్ గాడ్, ప్రభువుని వెతికే మనుషులే లేరు అని క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు. ఒకసారి మనల్ని ఆలోచించుకుంటే, నేను నిజంగా దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నానా? ఒకసారి మనం 24 గంటల్లో ఎన్ని గంటలు మనం దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నాం? దేవుణ్ణి కావాలి యేసయ్య, దేవా నిన్ను వెతుకుతున్నాను, నువ్వు ఎక్కడున్నావు, నా జీవితంలోకి రా అని ఏ రోజైనా మనం అడిగామా? అలాంటి వారంగా మనం ఉన్నామా? లేము. ఇదంతా మన గురించి రాయబడుతున్నది. ఆల్ హ్యావ్ టర్న్డ్ అవే, దే హ్యావ్ టుగెదర్ బికమ్ వర్త్లెస్. ప్రతి ఒక్కడు, ఇట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, అందరము వీఆర్ వర్త్లెస్, యోగ్యమైన మనుషులం కానే కాదు. దెర్ ఈజ్ నో వన్ హూ డస్ గుడ్. మంచి పనులు చేసే మానవుడే లేడు. మనం అనుకుంటాం మంచి పనులు అంటే రోడ్డు మీద పోయేటానికి మిగిలిన అన్నం మనం తీసుకుపోయి ఇవ్వడము, లేకపోతే మనకు 100 రూపాయలు ఉంటే దాంట్లో ఒక 10 రూపాయలు సిగ్నల్ దగ్గర ఆగినప్పుడు కిటికీ తీసి వాడిని 10 రూపాయలు ఇస్తే, లేకపోతే బర్త్డే రోజు, యానివర్సరీ రోజు ఏదో అనాథాశ్రమంకి పోయి మన బట్టలో, లేకపోతే వాళ్ళకి వంటనో, లేకపోతే లంచో డిన్నర్ ఏదో స్పాన్సర్ చేసి మనం ఇచ్చేయడం మంచి పనులు. అవి కాదు దేవుడు అడిగే మంచి పనులు. There is no one who is doing good. Their throats are open graves. తెరిచిన సమాధి వలె ఉన్నాయి. వాళ్ళ నాలుకలు ఎప్పుడు కూడా మోసపరిచే నాలుకలుగా ఉన్నాయి. వాళ్ళ నాలుకలు కాదు, మనందరి నాలుకలు ఎప్పుడు మోసపరిచే నాలుకలుగా ఉన్నాయి. Their mouths are full of cursing and bitterness. ఎప్పుడు శాపము 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 వాళ్ళ నోట్లో ఉంది. మనందరి నోట్లో శాపం ఉంది. చేదు మాటలు మన జీవితంలో ఉన్నాయి. దేర్ ఫీట్ ఆర్ స్విఫ్ట్ టు షెడ్ బ్లడ్. రక్తం చిందించడానికి వాళ్ళ పాదాలు పరిగెత్తుచున్నాయి అని అక్కడ రాయబడతా ఉంది, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ద వే ఆఫ్ పీస్ దే డు నాట్ నో. శాంతి చేయాలి అన్న మార్గాలు, శాంతికరమైన మార్గాలు, శాంతిగా జీవించాలని ఎవరికి కూడా తెలియదు. నోబడీ నోస్ how to make peace in this world. There is no fear of God in their eyes. దేవుని యొక్క భయము ఎవరికి కూడా లేదు. ఎస్పెషల్లీ ఆ రోజు ఆ ప్రజల గురించి రాస్తున్నప్పుడు, యూదులైనప్పటికీ అన్యజనులైనప్పటికీ ఎవరికి కూడా, ఇది 11 నుంచి 20th verses ఆయన ఏదైతే డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడో ఎవరికి కూడా ఆ క్వాలిటీస్ అనేది లేనట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒకవేళ నీకు ధర్మశాస్త్రం తెరిచినా, నువ్వు సున్నతి పొందిన వాడివైనా, నువ్వు యూదుడివైనా అన్యుడివైనా, దేవుని గురించి తెలిసిన ప్రజలవైనా, ఏమి ఉన్నా కూడా నువ్వు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడవు. ధర్మశాస్త్రము నీలో ఉన్న నీ కాన్షియన్స్, నీ మనస్సాక్షి అనేది నీలో ఉన్న పాపాన్ని నీకు తెలుపుతుంది. ఆ పాపం నీకు తెలిసినప్పుడు దాని నుండి నువ్వు ఎలా బయటపడాలని దేవుని సహాయం అడగాలి. అంతేకాని నేను బైబిల్ అంతా 100 సార్లు చదివానండి, ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ దాకా 100 సార్లు చదివేసిన, దేవుని ప్రతి క్వశ్చన్, నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడుగు, నేను ఆన్సర్ చెప్తా, నాకు ఎంతో జ్ఞానం ఉంది, నేను ధర్మశాస్త్రం అంతా పాటిస్తాను, నా ధర్మశాస్త్రం అంతా తెలుసు నాకు, అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ డస్ నాట్ క్వాలిఫై యూ యాజ్ అ రైచస్ పర్సన్. నీతిమంతుడిగా మనం తీర్చబడలేము unless we turn away from our sin through our consciousness. మన మనస్సాక్షి ద్వారా, ధర్మశాస్త్రం యొక్క వాల్యూస్ ద్వారా మనల్ని మనం హెచ్చరించుకొని దేవుని యొద్ద మన పాపాలని ఒప్పుకున్నప్పుడే మనము వాటి నుంచి విడిపించబడతాము. దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం మన జీవితంలో కనపరచబడుతుంది అని పౌలు ఈ ఉత్తరంలో 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుంచి 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం వరకు అక్కడ రాస్తున్నట్టుగా మనము చూస్తాము. ఐ హోప్ దిస్ వాజ్ బ్లెస్డ్ సెషన్. అందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఈ సెషన్ ఉందని నేను నమ్ముచున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను. కొనసాగించి మీరందరూ కూడా ప్రార్థించండి. ఇంకా లోతైన విషయాలు మనం దేవుని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. మన జీవితాలకు
దేవుడు నేర్పించాలి. ఇంకా మనం ఆత్మీయంగా మనం అందరం బలపడాలని మీరు ఈ సేవ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి. ఎవ్రీ థర్స్డేస్ ప్రతి గురువారం కూడా రాత్రి 9 గంటలకు అద్దులాస్ ప్రొడక్షన్స్ అనే ఛానల్లో ఇది ప్రసారం అవుతుంది ఎవ్రీ థర్స్డేస్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ దేర్ ఈస్ ఎనీ టైమ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ థర్స్డేస్ టు 2 days a week కొనసాగించి రాబోయే రోజుల్లో 2 days a week చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో కీప్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దిస్, లెట్ గాడ్ లీడ్ us. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లైకింగ్ దీస్ సెషన్స్, మీకు ఏదైనా నచ్చినా నచ్చకపోయినా, ఒకవేళ నేను చెప్పేది మీరు నేర్చుకున్న దానికి ఏదైనా కాంట్రడిక్షన్గా మీకు అనిపిస్తే తప్పనిసరిగా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఐ విల్ గో అండ్ రివ్యూ. ఇఫ్ ఐ am wrong, I will correct myself. Let's all grow together. My friends or family or anybody who wants to get involved in this Bible study on the book of Romans, you can share this channel, and there is a playlist called Young Adults Bible Study. అందరం కలిసి దేవునిలో ఎదగాలని నా ఆశ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, go and read the Bible and spend time with God and ask God to help you understand what you are reading. మీ వ్యక్తిగత బైబిల్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ చదవండి. మీకు ఇంకా కొత్త విషయాలు దేవుడు మీకు నేర్పించాలని నేను ఇంకా దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ and thank you all for joining. See you next week at 9 p.m. God bless you.